मत लगुच कौटे ना कौटे सी केमी सीबीआई केस रु बचाई पड़े बीजेपी आड़ को टिके केमती लगुच मत लगुच मो व्यक्तिगत देखो नवीन बाबू ए निष्पत्तिटा नहीं गोटे वार्ता ये निष्पत्ति रु जाऊँगी कि विजु जनता दल जो संगठन दायित्व रे समस्ते थे ऑफिस बेरर्स तांको एबे तांकर स्थगित रखा जाइए नवीन बाबू तांको प्रकार विचार करेंगे कि गोटे नूतन दलर टीम जो गठन करेंगे तादर निश्चित भाव में अनेक पुराणा लोक पुरुखा लोक एबेकार युव पीढ़ीर लोक से माने सबु बेले एटा गोटे हुए आ नवीन बाबू मध्य आम सरकार न आसला परे हारला परे आमको कहते कि आम 24 वर्ष धरिकी शासक दल थलु एबे गोटे विरोधी दल भूमिका नवा कहीं निराश हूँ ना ये समयटा हूँ दल को यूनाइटेड रखा रिग्रुप करवा तेणु सी समस्त को कहते स्थगित रहा ता माने नुह कि सी क्या आक्षेप कले कौन सी संगठन को नेता को आक्षेप करना तांकर सेटा बड़ापन से संगठन को कोटी दोष देना सी ताकू एटा नॉर्मल दैट सी ताकू गोटे रिकनस्ट्रक्ट करेंगे जो मैंने भी स्थगित होती से भी पुनर्बार स्थान पाइबे जो तांकर पॉलिटिकल सेक्रेटरी करी संतृप्त मिश्र को नेले जड़े एक्सपीरियंस लोक कॉर्पोरेट वर्ल्ड रु पृथ्वी रे से जड़े जनाशुना कॉर्पोरेट लीडर थे एवं से भली जड़े तांकर पॉलिटिकल सेक्रेटरी नहीं जहाँकर इनपुट निश्चित भाव में आम दल को एवं आम दलर जो पॉलिसी गुड़िक निश्चित भाव में आमको साहाय्य करिवो एवं स्पोक्स पर्सन जो देखिए जोटी कि आज प्रसन्नाचार्य परी पुरुखा लोक प्रताप जेना देवी मिश्र प्रताप देव एवं ता सहित मध्य सस्मित बाबू अच्छा सुलता देव अच्छा गोटे बहुत भल पदक्षेप नेले कि आज जो माने दलर दीर्घदिन धरिकी पुरुखा नेता हिसाब से गणित थे आज से माने आज दलर वॉइस है कि दलर आवाज है नहीं देखो हारिबाटा जो प्रकार नवीन बाबू स्वीकार कर भावुची एमती कौन से राजनेता ना मोहन माझी शपथ ग्रहण को गले जो साहसर सहित एवं जो स्टेट्समैन हिसाब से गले एवं काली आम रथयात्रा देखीचु तेणु नवीन बाबू आज हारी जाइए सी दुखित नुहति यहाँ हूँ जनादेश ओडिशार आम तो ग्रहण करवा नवीन बाबू तो ग्रहण कर सी जानी सी ओडिशा कार्यक्रम कर तेणु आज भी विरोधी दल नेता हिसाब से ताकर बड़ भूमिका रही कि ओडिशार प्रगति ओडिशा हित रे कार्यक्रम पाई सी स्वर उत्तोलन करेंगे विधानसभा देखो लोक जितेबाला सी सीधा सड़क जो मिथ्या अपप्रचार होता देह भल ना असुस्थ से निजे डिसीजन नहीं पार यही जना पड़ू जो शपथ ग्रहण गले और जो रथयात्रा को काली गले से जना पड़ू कि सी सुस्थ अच्छा प्रभु जगन्नाथ आहरी सुस्थ रखु दीर्घायु कर मिथ्या सी तो कहते गोटे मिथ्या है से इलेक्शन पर जो मैंने जो मिथ्याटा कहते जो से मंच को गले से दिन प्रधानमंत्री कोई भाव में स्वागत कले कोई भाव में सम्मान देले से जना पड़ी कि से कौट ना कौट बाधी कि यही जड़े लोक को जी मोर मित्र थे मोर सबू विपद रे मो सरकार को से बचई निश्चित भाव में भावुँ कौट ना कौटी प्रधानमंत्री को बाधित हम सेटा हूँ नवीन पाखे आम बसला बेले आम समीक्षा होमें भी कहूँ जहाँ अच्छी आम समस्ते कहीपरचु एवं सी जेहेतु नेता नेता रे विजु जनता दल हूँ नवीन पट्टनायक तेणु सी अबिका जो निष्पत्ति नेबे आम समस्ते ग्रहण करूँ सर पराजयर कारण कौन आप गोटे ड्रास्टिक हारिबा पार्टी देखो यहाँ गोटाए जगार है
ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୋଛି ହେଇଯାଇନି। 51 ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଧାନସଭାରେ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାସକ ସିଏମ୍ ଥିଲେ 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଠି ଗୋଟେ ଅପୋଜିସନ୍ ନଥିଲେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅପୋଜିସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପୋଜିସନ୍ ଦେଖିବେ ଯାହାକୁ ଅପୋଜିସନ୍ କୁହାଯାଏ। ରିଜନ୍ କ'ଣ କାରଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳର ଦଳର କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଲା, କାହାର କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଲା, ସେଇ କଥା ଉପରେ ମୁଁ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିବିନି କି ମଧ୍ୟ କହିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଇଏ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡିସ୍କସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ପରାଜୟ କାହିଁ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ସିଏ ଆକୁ କେମିତି ସୁଧାରିବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେମିତି ମଜବୁତ ହେବ, 5 ବର୍ଷ ପରେ ଫେର କେମିତି ଆମେ ଫେରିବୁ ଶାସକ ଦଳ ହିସାବରେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ଦୁଃଖିତ, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଏଇ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଦଳ ହାରିଛି, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦଳୀୟ ଟିକେଟରୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦଳର ଏଇ ସମୟରେ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜିତିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କର ବାପା, ଏଇଟା ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ସିଏ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିଲେ, ପ୍ୟାରୀବାବୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ, ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ପରେ ଆସିକି ମିଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ବୁଲେଇ ତୁଲେଇ ମୁଁ ଏହା କହିନି ସେୟା କହିନି କହିଲେ। ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ କିଏ? ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଯଦି ନେତା ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ବିଧାୟକ, ପ୍ରାଣପ୍ରକାଶ ଦାସ ବାବୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ପ୍ୟାରୀବାବୁଙ୍କ ଲୁହ ପଡ଼ିବ? ତାହେଲେ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ପ୍ୟାରୀବାବୁଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡରେ ଏ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏବଂ ଏବେ ହଠାତ୍ ହାରିଲା ପରେ ଏଇଟା କହିବାର ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେଉଁ ବାଟେ ନା କେଉଁ ବାଟେ ସିଏ କେମିତି ତାଙ୍କ ସିବିଆଇ କେସ୍ରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପଡ଼େ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଏଇଟା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓପିନିଅନ୍। ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଦଳକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ୟାରୀବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଦଳର ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ ମେମ୍ବର ନୁହଁ, ସିଏ ଦଳରୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ହାରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିତିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଦଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା କହିବା କୌଣସି ଏ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଫେଡେରାଲ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜାତିକୁ ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ଓଡ଼ିଆ, ବେଙ୍ଗଲୀ କହିବାଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିସିଆନର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ନୁହଁ। ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତିକିବେଳେ ତ କେହି ନିନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ସେ କଲେ, ରାତି 3ଟା 4ଟାରୁ ଆସି ମନିଟର କରିକି ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଲା, ତାଲଦଣ୍ଡା କେନାଲ ହେଲା, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା, ସେତିକିବେଳେ ତ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଭାରି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ ହାରିବା ମାନେ ନୁହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବାର କଥା କି ଆମେମାନେ ବି ଦାୟୀ। କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇଦେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁନର୍ବାର ଫେରିବନି। ଅବିକା ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ 5T ବୁଲୁଥିଲେ ଆମେ ଡାକୁଥିଲୁ, ଲୋକଙ୍କ ଗ୍ରିଭିଏନ୍ସ ନେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭିଏନ୍ସ ନେଉଥିଲେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସଲ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଲାଗି ଆଜି ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଏଇ ଶେଷ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଗିର୍ଜା, ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଚାହିଁଲେ, ଲୋକ ସିଧାସଳଖ କାଗଜ ଦେଲେ, କଲେ ନବୀନ ବାବୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେତେ ସହଯୋଗ ଥିଲା। ତ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟେ ରିଜନ୍? ଆଦୌ ନୁହଁ, ବବି ଦାସ ଆଦୌ ନୁହଁ। ଆମର କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇପାରିଥାଏ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଚର ଉପରେ ହେଇପାରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କହିବା ଗୋଟାଏ ରକମ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାହିଁକି ଯେଉଁଠି 51ଟା ବିଧାୟକ ଆମର ଜିତିଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଚାହିଁଲେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ମଧ୍ୟ ହାରିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ହାରିଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବି ହାରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ହାରିବେ। ତେଣୁ ହାରିବାଟାକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ଇଏ ରଖାଯାଏ ନା।
ହୁଏତ ଡିସିସନ୍ ଭୁଲ ହେଇଥିବ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟ୍ରେ କଣ୍ଟା ମଝିରେ ନ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନାଇଁ, ଟିକେଟ ନାଇଁ, ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ନାଇଁ, ନାଇଁ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହିଁ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ବହୁତ ସର୍ଭେ ହେଇଛି କିଏ ହେଇପାରିବ କ'ଣ ହେଇପାରିବ କାହିଁକି କେମିତି ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣକୁ ଏଠି ବ୍ଲେମ୍ କରିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ରାଜନୈତିକ ସମାଜସ୍କନ୍ଧରେ ମୁଁ ନେଉନି କାହାକୁ ସମିତ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସମାଜସ୍କନ୍ଧରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁନ୍ସିରେ ତାଙ୍କ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାରକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବେଳୁ ସେଇ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁନ୍ସି ମୁଁ ଅନେକ ଜଡ଼ିତ ତେଣୁ ସିଏ କହିବାଟା ଉଚିତ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ପୁଅକୁ ଜିତେଲେ କାହିଁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ମନା କରୁନି